तिसे अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह वाणी महापुरख की निज कर वासा होए महला तीजा शब्द विचारे सो जन साचा जिनके हृदय साचा सोई साची भगत करें दिन राती तन दुख न होई भगत भगत कहे सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत न पाइयै पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ मन मुख मूल गवावें लाभ मांगें लाभ किदूं होई जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई बहले पेख पवें दिन राती हाँ मैं रोग न जाई पढ़ पढ़ लूजै बाद वखाणे मिल माया सुरत गवाई सतगुर सेवैं परम गत पावैं नाम मिलै वडियाई नानक नाम जिना मन वसिया दर साच पत पाई सतगुर सेवैं
परम गत पावैं, नाम मिलै वडियाई। नानक नाम जिना मन वसिया, दर साचे पत पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सत्कारयोग भाई निशान सिंह जी गंडी विंड, हैड ग्रंथी साहब, बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का अज का समा है उन्हां दा साडे पास संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने की संगरांद 16 तरीक नूं है। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 6 अगस्त नूं है। जलालाबाद अफगानिस्तान दे विच जो सिंह शहीद होए ने उन्हां दी याद विच परसों 9 तरीक नूं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब सवेरे एक अरदास समागम रखा है। समा है सवेरे 10 बजे तो लैके दोपहर 1 बजे तक गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मुख दरबार दे अंदर। सो साडा कौमी फर्ज बनता है जिथे अफगान काबल बरादरी दी संगत ने अपने ढंग नाल वख-वख जथेबंदियां सभा सोसाइटियां ने अपने ढंग नाल उन्हां शहीदां दे प्रति अपनी शरधा अपना सत्कार भेटा किया है। परिवारां नाल दुख साझा किया है। कौम की चढ़ती कला वास्ते अरदासां कीतियां ने। उत्थे दिल्ली दियां संगतां दी नुमाइंदगी करदियां दिल्ली कमेटी वालों यह समागम परसों 9 तरीक गुरुद्वारा रकाबगंज साहब रखा गया है। सो आपां भी उन्हां अपने गुरसिख भरावां दे प्रति अपनी शरधा अपना सत्कार भेटा करिए। सो सारियां नूं बेनती है कि आप जी ने समय अनुसार समागम दीयां हाजरियां भरनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखो शब्द प्यारेओ, जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की मुबारक चरण छो प्राप्त पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब जी विखे पतत पावन कृपा निधान भगत वशल जगत गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की मुकद्दस हजूरी का आनंद मान रहे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप वडभागड़े हो जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन अस्थान ते बड़े नेम दे नाल जुड़ बैठते हो।
ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1131 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਓਟ, ਆਸਰਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸੁਖੈਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਖੈਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਾਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਹਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਖੱਲਸ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਉ ਧਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾਉ ਧਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨ ਸੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਿਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿੱਠਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਝ, ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੰਤ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਉਹ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਮੂਲ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਾਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ,
ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਚਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਖੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਮੇਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਾਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਹਾਉ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪਣੀ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪਨੀ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ
ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਇਂਦੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਵਿਦ ਭਾਈ, ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤੇ ਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਖਵਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਖਵਾਇਆ, ਬੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਚਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਇਂਦੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਈ, ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤੇ ਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਵਾਇਣ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਭੁੜਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਾ ਹੈ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੜੰਗੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਣ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਣੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਹੁ ਰਾਣੰ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਨ ਚੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤਨ ਚੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਿਣ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ,
अखरी लिखण बोलण बाण अखरां सिर संजोग वखाण। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀ, ਜੋੜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਆਮ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਦੇਸ਼। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਓੰਕਾਰ ਰੰਕਾਰ ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਲਾਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖੋ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੁਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਥੰਮੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥੰਮੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਤਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਮਤੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਿਣ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਮ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ
ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਇਹ ਅਨਮੁੱਲੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਤਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਸਦੀਮ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਫਿਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਰੱਖੀਏ, ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ, ਕਿਸੇ ਗਰਜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਲੁਕਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਜਾਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਤਨ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਹਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਗਵਾਵੇ ਲਾਭ ਮੰਗੈ, ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜ਼ਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸਮਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭਹਿ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਪੱਤ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੇਵਡ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗੋ ਲਾਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਗਵਾਵੇ ਲਾਭ ਮੰਗੈ, ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ
एक पासे छड्डिया होया है। फिर उस तो इलावा ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਤ ਖੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾयावी ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਲੇ ਭੇਖ ਭਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ कि शायद असी पहरावा किस तरह का पहनिया होवे, लोग सानू कहने बंदा बड़ा धार्मिक है। पर कई बार बेनती करते हैं गुरमुखो, उन्ना बंदा धार्मिक नहीं हुंदा जिन्ना वो धार्मिक होने का ढोंग रचदा है। असी विखावा लोड़ तो वध करते क्योंकि साडी ओवर एक्टिंग इहो जी हो गई है। असी अजकल एक कलाकार बन गए हैं, नाटकी जे हो गए असी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते भेखां दे नाल जिहड़ा है वो प्रभु प्यारे की प्राप्ति नहीं हुंदी। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। असी कई बार ऐसे अमृत बोलों नूं पढ़ते और सरवण करते हाँ। जां जति सदाए जुगत न जाने छड्ड बह घर बार। फिर हुंदा कि ये हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी। इस्तरी तज कर काम व्यापिया चित लाया पर नारी। वो कहता कोई गल नहीं जी, तन दे उपर धार्मिक पहरावा ही पहनना है, नाले ये किहड़ी गल है जी मंग खावना कामना काज करना रोह उल्टा लोकां ते पावना जी। उहदी मानसिकता इहो जी बन जाती है। एक पासों अपने आप नूं साधु अखवा रहा है, रब दा प्यारा अखवा रहा है, इस्त्री दे नाल नफरत कर रहा है। पर जदों दूसरियां दे घर दे विचों गजा करन वास्ते जांदा है, मंगण वास्ते जांदा है, ते किसी दी सोहणी धी भैण, सुनक्खी धी भैण जदों उसनूं कोई प्रशादा जां दुध आद लिया के उसदे कमंडल विच पाउण लगदी है, ते तुरंत उहदियां गंदियां नज़रां जिहड़ियां ने उहदे तन दे उपर पैंदियां ने। कहंदे क्यों इहो जिहा पखंड करदा है बंदिया। मैं दुबारा ये पावन पंक्तियां आप दी नज़र करां। हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी। इस्तरी तज कर काम व्यापिया चित लाया पर नारी। बहुतिया ने भेख नूं ही भगती समझिया होया है। बहले भेख भवें दिन राती हौमे रोग ना जाई। इहदे नाल जिहड़ी साडी मैं दी बीमारी है वो कदे खत्म नहीं हुंदी, क्योंकि ये बीमारी सानूं बड़ी डाढी लगी हुई है। जां असीं मैं करदे जां मेरी करदे हां। ये बीमारी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ चिंबड़ी हुई है। मन्नीए ना मन्नीए एक वखरी गल है। जिन्नी देर तक गुरु की बख्शिश ना होवे उन्नी देर तक असी इस बीमारी तो मुक्त नहीं हो सकते, कदे भी नहीं हो सकते। पढ़ पढ़ लूजे बाद वखाने मिल माया सुरत गवाई। पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं, हरेक वास्ते पढ़ना जरूरी है। विद्या मनुख का तीसरा नेत्र है। और जिस भी स्टेट ने, जिस भी देश ने तरक्की की है विद्या करके की है। ठीक अज असी विद्या के प्रभाव को समझ ना सके। अज सब तो वध जुर्म, सब तो वध गुनाह जिहड़े ने उही लोग कर रहे हैं जिन्हां दे कोल विद्या भी बहुत ज़्यादा है, जिन्हां ने विद्या की कदर नहीं की, ज्ञान की कदर नहीं की। जे असी धार्मिक ग्रंथ पोथियां नूं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए है, क्योंकि मैं आप खुद भी पढ़दा। ये नहीं कि अपने सिख मत नाल अणमतियां दे धार्मिक ग्रंथ पोथियां नूं भी पढ़न वाचन का मौका मिलता है। पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं। पर जे बंदा इत्थों तक ही रह जाए कि मैं इन्ने ग्रंथ पढ़ लए ने, मैं वेदांत पढ़िया होया है, मैं फलानी चीज़ पढ़ी हुई है, हंकार इकट्ठा करी फिरे, तो उहदे बारे भी मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। वो मूर्ख है जो लालची हो गया, जो अपनी विद्या का घुमंड करता है, विद्या का अहंकार करता है। इसे करके मेरे सतगुरां ने सानू ये गल समझाई है, पढ़िया मुक्त ना होवई पुछो ज्ञानियां जाए। जे तू बंदिया मेरा इन्ना ही कही जावे मैं पढ़िया बड़ा हाँ, मैं बड़े धार्मिक ग्रंथ पोथियां पढ़े ने, मुबारक है, पर तू ये दस जो पढ़िया है उहदे विचों समझिया की, उहदे विचों सुनिया की है। तू उन्होंने सुन समझ के
पढ़ विचार के अपने जीवन च कमाया किन्ना है। क्योंकि गुरु नानक साहब जी का किरपा करते ने, पढ़िया बुझै सो प्रवान। जो तू पढ़िया उन्होंने बुझना सी, उन्होंने समझना सी कि इस शब्द के राही मैनू गुरु ने समझाया की है, गुरु मैनू की समझाना चाहता सी। पर नहीं, ज़्यादातर साडी मानवता के अंदर यही गल बनी रही कि जिहड़ा ज़्यादा पढ़ जाए शायद वो रब के नेड़े हो जाता है, वो परमेश्वर की भजन बंदगी दे विच लाहा खट लैंदा है। मेरे सतगुरां ने यह भी भरम साडा दूर कर दिता। कहंदे जो प्राणी गोविंद ध्यावै, पढ़िया अणपढ़िया परमगत पावै। भावें उन्होंने अखरी ज्ञान नहीं है, अनपढ़ भी है, पर जिहड़ा उस मालक वाहिगुरू की इबादत करता है, भजन बंदगी करता है, भाई वो परम पदवी नूं प्राप्त कर लैंदा है। हुण कई बार अज भी असीं देखते हैं, विद्या पढ़नी, ज्ञान होना जरूरी है, फिर उस ज्ञान नूं जीवन च कमाउणा ते फिर असीं ज्ञान दीयां गल्लां भी कर सकते हैं। पर साडे समाज दे अंदर असीं सारे ज्ञानी बन गए हैं, सारे उपदेशकी बन गए हैं कि मैं बोलां दूजा जना सुने। हर एक बंदा यही विखाउणा चाहुंदा है कि मैं दूजे नालों वध ज्ञानी है। इस भरम के अधीन असीं कई बार वड्डियां वड्डियां स्टेजां ते बैठ के गुरु की गल करन दी बजाए, अपने गुर इतिहास की गल करन दी बजाए असीं एक दूसरे की भंडी करनी शुरू कर दिंदे हैं कि मैनूं बहुत कुछ आउंदा है, दूजे नूं आउंदा ही कुछ नहीं। गुरमुखो, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठे होइए ना, उस वेले सानूं गुरु की वडियाई करनी चाहिए है। गुरबाणी अथाह सागर है ज्ञान का, बहुत वडमुला इतिहास है साडा, ये मुकदा ही नहीं। असीं जिन्ना भी गा लीए, जिन्ना भी कह लीए, पर नहीं, असीं पब्लिसिटी वास्ते, अपनी मशहूरी वास्ते एक दूसरे की कई बार बदनामी करदिआं इहो जिहे कुछ शब्द ला दिंदे हैं जिहड़े गुरु की हजूरी दे विच सानूं नहीं शब्द वरतने चाहिए। मतलब ये दूसरिਆਂ वास्ते नहीं, मैं इंज महसूस करदा है कि मैनूं इहो ਜਿਹੇ शब्दां की वरतों नहीं करनी चाहिए। मैं केवल गुरु की गल करां। जे गुरु ने मैनूं ज्ञान दिता है, मैनूं समझ दिती है, असीं आपस विच मिल के डिस्कस कर लीए, आपस विच मिल के बैठ के विचारां कर लीए, क्योंकि गुरु की हजूरी विच केवल ते केवल गुरु की गल होनी चाहिए है। जिन्ने भी महापुरखों की बाणी उन्हां एक दी गल कीती है, फिर सानूं उसकी विचारधारा दे उल्ट जाना जिहड़ा है वो ठीक नहीं है। पढ़ पढ़ लूझै, पढ़ पढ़ के झगड़ते हैं, अंदरों क्रिजते रहते हैं कि मेरे को बड़ा ज्ञान हो गया है, मेरे को बड़ा ज्ञान हो गया है। पढ़ पढ़ लूझे, बात वखाणे, फिर वाद विवाद छेड़ते हैं। साडे बहुत सारे जिहड़े काव्य ग्रंथ ने उन्हां दे विच बड़ी मिक्सिंग हो चुकी है, चाहे अंग्रेज काल दे वेले होई। पिछले दिनी दमदमी टकसाल के मुखी ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा उन्होंने भी कहा सी, मैं उनकी एक वीडियो देखी है वायरल हुई कि अंग्रेज राज के वेले जिहड़ा श्री गुर प्रताप सूरजाद इन्हां दे विच काफ़ी जिहड़ी सी मिलावट की गई। हुण असीं किसी भी काव्य ग्रंथ की गल कर लीए, सानूं पता है कि साडे पहली तो गल साडे अपने लेखक नहीं सन, जिन्हां ने लिखिया भी उन्हां दीयां लिखतां दे विच भी मिलावट हो चुकी है। वैसे कवि संतोख सिंह की रचना नूं पढ़ीए ना तो उन्हां दी कलम दे अगे सिर झुकदा है जिन्नी उन्हां कोल लियाकत है, पर उन्हां दे चलाने तो बाद होंद विच आउण करके इस दे विच काफ़ी मिलावट हो चुकी है। इस तो इलावा होर जिहड़े साडे ग्रंथ ने, हुण उहदे विचों की है कि जिहड़ा मेरे वर्गा पब्लिसिटी अपनी खट्टनी चाहुंदा है वो कोई विवादित चीज़ लभ के स्टेज ते बोल दिंदा है, जिन्हां दे नाल सानूं धार्मिक तौर ते जिहड़ी है वो ठेस पहुँचदी है, साडी भावना नाल खिलवाड़ हुंदी है। और जिहड़ियां विचारां गुरमत की कसवट्टी के उपर खरियां नहीं उतरदियां, सानूं मिल बैठ के विचार करनी चाहिए। विवादित मसले कदे भी सानूं स्टेजां तो जिहड़े ने वो शुरू नहीं करने चाहिए। हाँ, चंगी गल होवे जे किते साडियां सारियां संस्थावां, संप्रदावां, कॉलेज जां साडियां जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी सरमावर संस्था है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जिन्ने भी साडे मिशनरी कॉलेज संप्रदावां जिहड़ियां ने, जे चंगी गल होवे सारे इकत्तर होण, एक एक दो दो विद्वान लेके आपां किहड़ी किसी नूं तनख्वाह देनी है, 100 जणा हो जाए 200 जणा हो जाए, उन्हां नूं ये जिम्मेवारी सौंपी जावे कि जे आपां सारिआं नूं पता है कि साडे इतिहास दे विच किते ना किते मिलावट कीती गई है ते आपां यतन करिए कि उन्हां रचनावां नूं, उन्हां बंदां नूं एक पासे कढ के रख दईए ताकि साडी कौम दे विचों दुविधा खत्म हो जावे, साडे आपस दे विच विवाद खड़े होण करके भरा मारू जंग ना होवे।
एक चिंता का विषय है, संवेदनशील मुद्दा है। इस पासे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ख्याल देना चाहिए। मैं फिर बेनती करा खास करके प्रचारक वीरां नूं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ गुरमत की कसवट्टी ते खरियां नहीं उतरदियां जां जिथों लगता है इत्थे इतिहासक तौर पर सुनाइयां गल्लां नाल सिख मानसिकता नूं ठेस पहुँचती है, वो गल्लां सानूं स्टेज ते ना कीतियां जाण। असीं एक दूजे की बदनामी करन दी बजाय चंगी गल है जिहड़ा ज्ञान सानूं गुरु ने बख्शिया है, असीं उस ज्ञान की गल करिए, उस समझ की गल करिए। नहीं तो आओ मेरे तीसरे पातशाह जी ने दस दिता है सानूं कि पढ़ पढ़ लूझे बाद वखाणे मिल माया सुरत गवाई। असी माया के प्रभाव दीन मायावी पदार्थों के मोह में आन के अपनी सुरत नूं गवा बैठे हैं, अपनी अकल नूं गवा बैठे हैं। असी अपने आप को सियाणे समझते रहे। चंगी गल हुंदी गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहु डूबे सियाणे। इस गल नूं समझ लेंदे कि जे असी गुरु के शब्द नूं जीवन में कमा के प्रभु प्यारी की भगती नहीं कीती ते ऐ गुरमुखा जिहड़े अपने आप को बड़े सियाणे अखवाउंदे सी, वो भी भगती तो बिना इस संसार दलदल दे विच डुब मरे ने। हम देखा तैं डूबियले, जिवें मेरे पंजवें पातशाह जी कृपा करते हैं। सतगुर सेवे परमगत पावे, जो सतगुरु नूं सेवदे ने उच्ची अवस्था प्राप्त कर लेंदे ने। नाम मिले वडियाई, क्योंकि हर बंदा वडियाई खटनी चाहुंदा है, शोभा खटनी चाहुंदा है, पर यह वडियाई जिहड़ी असीं किसी नूं डरा के प्राप्त नहीं कर सकते, किसी नूं लालच दे के प्राप्त नहीं कर सकते। ये वडियाई शोभा जो गुरु सानूं दवावे ते तां ही मिल सकती है। इस वास्ते चंगी गल है कि असीं गुरु दे चरनां नाल जुड़ीए और असी बंदियां दे बंदे बनने की बजाय गुरु दे बंदे बणीए। जिवें भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ना कि सतगुर साहिब छाड़ के मनमुख होए बंदे दा बंदा। अज असी बंदियां दे बंदे बने होए, सतगुरु दे बंदे नहीं बनते। जिन्नी देर तक असी सतगुरु दे बंदे नहीं बनते उन्नी देर तक साडे जीवन दे विच कदी भी आत्मक आनंद का खेड़ा प्राप्त नहीं हो सकता। सतगुर सेव है परमगत पावे, नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया, दर साचै पत पाई। जिन्हां दे हिरदे दे विच प्रभु प्यारे दा नाम वस गया, जिन्हां नूं ये समझ पै गई, उन्हां ने अपना जीवन जिहड़ा सी कमाउंदियां होइयां आत्मक आनंद प्राप्त कीता है और अपनी जो इज्जत है सुरखरू हो के गए ने सलोक तो परलोक तक। और प्रभु प्यारे की भजन बंदगी करने वाले, इत्थे मैं एक बेनती जरूर करांगा क्योंकि गल चल रही है भगती दी, सिमरन दी, भगत जनां दी। और जदों भी असी पड़चोल करते हैं, पुराणिक कथावां नूं पढ़ते हैं, तो इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर कुछ भगती करतावां ने इंज समझ लिया कि शायद फलाना नशा करने नाल सुरत ज़्यादा जुड़ जाती है। और ये साडे समाज का वरतारा रहा, जिवें जोग मत दे विच भी सी ताड़ी दे दरख्त का रस पीना जां शराब पीनी। इस तो इलावा जदों असीं होर विचारते हैं तो 18वीं सदी के सिख इतिहास को असीं पढ़ के देखिए और गुरु के सिख जिहड़े 65 जथियां दे विच वंडे हुए सी और 1748 की 29 मार्च वाले दिन श्री अकाल तख्त साहिब जी के सरबत खालसा जो बुलाया गया, सारियां एकत्रता की और 12 मिसलां बन गई। हुण सिख जिहड़े सी एक मुठ हो गए। मैं तां बेनती की अज भी जिथे असीं अपनी अपनी डफली वजा रहे हैं, सानू सारियां नू एक झंडे हेठ इकट्ठे होना चाहिए है श्री अकाल तख्त साहिब जी दे और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ चलना चाहिए है। हुण ये 12 मिसलां जिहड़ियां बणियां सारे जरनैल सी, सारे चढ़दी कला वाले सी, जीवन करदार दे विच बड़े उच्चे सुच्चे सी। विरोधियों के कोलों ये बर्दाश्त ना होया। उन्होंने किसी ना किसी ढंग दे नाल एक दो जनियां नूं गुमराह करके विच भंग तसोड़ दी। उस भंग नूं सुख निधान कहण लग पिया। सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया। असल विच परमेश्वर जिहड़ा उही सुखां दा खजाना है। फिर हौली हौली दूसरियां दी तरह साडे पंजाब दे विच सिखां दे विच जिहड़े सी ओह नशे घर करदे गए। शराब हो गई, फीम हो गई, भंग हो गई। हौली हौली करदियां करदियां अज असीं देखीए तो नशे की बहुत परमार है, बहुत परमार। असी दुनियावी नशियां दे विच पै गए। नशा प्रभु सता दा होवे, राज सता दा होवे। प्रभु सता दा नशा जिहड़ा है वह भी प्राप्त करने वाले अपना बल नहीं दिखाउंदे। राज सता हो गई, साडे कोले दा नशा, पैसे दा नशा हो गया। असी दुनियावी नशे जिहड़े ने शराब तो लेके समैक आ तक वो करने शुरू हो गए साडे समाज दे अंदर।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਪੀੜ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਵੜਿਆ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿਓ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਤਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਦਰ ਸਾਚੇ ਪਤ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।